نئے وزیر اعظم لانے کا مشن، نمبر گیمز پوری کرنے کی کوششیں۔ ملاقات اور اجلاس بھی جاری، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اہم بیٹھک، حکومت سازی اور الیکشن پر تفصیلی مشاورت۔ بلاول وزیر اعظم نہیں بنتے تو اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے، بعض ارکان کی رائے۔ حتمی فیصلہ سازی کا اختیار آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو دینے پر اتفاق۔ سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے لیے کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ۔ شہری رحمان نے کہا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا فیصلہ کیا ہے، کل پھر اجلاس ہوگا۔ نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، حکومت کی تشکیل کے لیے تعاون پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کی جلد ملاقات متوقع۔ آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کا امکان۔ پنجاب میں نون لیگ حکومت بنانے کے لیے سرگرم، صوبے میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ عطا طاہر نے کہا کہ پنجاب میں 140 ارکان پورے ہو چکے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی سابق حکومت کا سیٹ اپ دوبارہ بنانے کی تیاری۔ مراد علی شاہ کو پھر وزیر اعلیٰ سندھ بنائے جانے کا امکان۔ سندھ میں دیگر جماعتوں کو شمولیت کی دعوت دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے کوشاں، مرکزی قیادت کا آزاد اراکین سے رابطوں کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے سے متعلق خبروں کی تردید، کہا افواہیں چل رہی ہیں، ابھی تک کچھ کنفرم نہیں۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ علی امین گنڈاپور سب سے مضبوط امیدوار، عاطف خان گروپ شکیل خان کا حامی۔ ہزارہ ڈویژن کے ممبران مشتاق غنی یا اکبر ایوب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے خواہش مند۔ منتخب آزاد ارکان کی اڑان جاری، شہباز شریف سے 5 آزاد امیدواروں کی ملاقات۔ نواز شریف پر اعتماد کا اظہار، شہباز شریف کا آزاد ارکان کا پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم۔ مریم نواز سے ملاقات کے بعد 7 نامنتخب ارکان پنجاب اسمبلی بھی شامل۔ مریم نواز نے کہا آپ کا فیصلہ عوام کی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنے گا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 29 حلقوں کے حتمی نتائج روک دیے۔ قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلیوں کے 16 حلقوں کے نتائج روکے گئے۔ این اے 52، 53، 56 اور 57 راولپنڈی کے نتائج روک دیے گئے۔ این اے 58 چکوال، تلہ گنگ، این اے 60 جہلم کے نتائج بھی روک لیے گئے۔ این اے 69 منڈی بہاؤدین، خوشاب اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کا حلقہ بھی شامل۔ راولپنڈی کے 4 صوبائی حلقوں کے نتائج بھی روک لیے گئے۔ آر او سے جواب طلب، الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اعلامیہ جاری، کہا ای ایم ایس نے آر اوز کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا۔ موبائل سروس کی بدت سے ڈیٹا بھیجنے میں مشکل پیش آئی۔ کچھ حلقوں میں نتائج میں تاخیر ہوئی۔ شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا۔ I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. کہاں سے rigging ہوئی؟ جہاں پہ رانا ثناءاللہ جیسا امپورٹنٹ اسٹار ہوا، جاوید لطیف، خرم دستگیر، یہ تمام لوگ ہار چکے، سعد رفیق، یہ ہار چکے ہیں۔ The biggest deployment of military was in Khyber Pakhtunkhwa. الیکشن سے متعلق عام لیگ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ہمارے اوپر الیکشن کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ عوام کے منتخب نمائندوں کو جلد اقتدار منتقل ہوگا۔ رپورٹ کی غیر ریاستی عناصر موبائل سم کے ذریعے دھماکے کریں گے۔ موبائل فون سروس بند ہونے سے کچھ تاخیر کو دھاندلی نہیں کہہ سکتے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پریس کانفرنس، کہا سعد رفیق، رانا ثنا، جاوید لطیف کی شکست کے باوجود کہا جا رہا ہے دھاندلی ہوئی۔ اگر دھاندلی کی گئی تو خیبر پختونخوا میں اتنی سیٹیں کیسے جیت گئے؟ ہو سکتا ہے کہیں نتائج میں بے قاعدگی ہو، اس کے لیے متعلقہ فارمز موجود ہیں، انارکی پھیلانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ الیکشن 2024 کے نتائج کے آفٹر شاکس، جہانگیر ترین کا سیاست چھوڑنے کا اعلان، کہا انتخابات میں عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں،
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ। अब्दुल अलीम खान का फैसले पर दुख का इजहार, कहा जहांगीर तरीन हमेशा IPP के सरपरस्त आला रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी उहदे से इस्तीफा दे दिया, कहा जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया गया। आज मैं पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूँ, जो PS 129 है, मेरे वोट शो किए गए 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले, लेकिन इससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि PTI वहाँ पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूँगा। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असेंबली की नशिस्त 129 छोड़ने का ऐलान, कहा हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए, इतना ज़र्फ रखता हूँ, मुझसे ज्यादा वोट पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार को मिले, जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज नहीं चाहिए। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने दुरुस्त फैसला किया, अवाम की जानिब से सूबाई असेंबली छोड़ने के फैसले का खैर मकसद। ने जो काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त किया है, उसने दुनिया को दिखाने के लिए किया है कि ऐसा होना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, ये कराची में वोट बैंक उसका इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उसको बेचारे को कोई सीट दी ही नहीं है। हाफिज साहब ने जो सीट छोड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया है, उनका हक मारा गया है, PTI का हक मारा गया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तमाम लोगों के लिए, मेरे ख्याल है सबको होश के नाखून लेने चाहिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 अरकान का असेंबली में हलफ ना उठाने का ऐलान। पीर पगारा ने कहा ये RO और DROs का इलेक्शन था, पूरा सिंध आसिफ जरदारी को दे दिया गया है। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। सत्तर अब्बासी ने कहा इजलास के रोज सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। निसार दुरानी ने इलेक्शन को सबोटाज किया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। पेशावर टोल प्लाजा में PTI का कल से धरना जारी। घोटी में JUI कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर मुजाहिरा। सक्खर, दादू, जैकबाबाद, नसीराबाद में मुजाहिरा। कोयटा में भी एहतजाज। अल्लाह में कौमी शाहरा पर एहतजाज से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। चंद लोग 9 मई जैसी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सानिया दुरानी की ट्रेनिंग के पक्के सबूत हैं। एजेंसीज ने मंसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मुहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा सानिया 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा, ऐसा कोई अमल दोहराया ना जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है, पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। पंजाब में 112 सीटों पर नून लीग ने डाका डाला। 2 सीटें बचाने के लिए किसी जमात में शामिल होना होगा। 1 या 2 जमातों में शामिल हुआ जा सकता है। असली फैसला बानी PTI ही करेंगे। रहनुमा PTI शेर अब्दुल मदद की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। आजाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए PTI की हिकमत अमली, कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने का फैसला। शाहिद खटक का मुबैना हलफनामा भी सामने आ गया, जिसमें लिखा कि वो PPP समेत किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर देते हैं। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज पर तंज करने पर आफ्ताब बाजवा और आजम नजीर तारर के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का बुगला की तल्ख कलामी पर इजहार नाराजगी।
सिंध हाई कोर्ट में 30 से ज्यादा नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और 47 में तजाद है तो इसका जायजा लें। आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहें। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। कराची के इलाके 3 हट्टी में डाकुओं की फायरिंग, नौजवान कत्ल। डाकुओं ने शहरी से 1.5 लाख से ज्यादा रकम लूटी। फरार होते हुए फायरिंग कर दी। मकतूल कुरंगी से खून लेने आया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान हंड्रेड इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। हंड्रेड इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, कीमत 279 रुपए 32 पैसे हो गई।